ассалому алайкум дӯстони азиз, идома медиҳем ба ҳал кардани масъалаҳои маркази миллии тестӣ аз фанни физика. имрӯз расидем ба тести 21. боз ҳамон аз аввалаш идома медиҳем. тести 21. моҳ ҳангоми давр задан дар гирди замин дар 6 соат масофаи 21600 километрро тай мекунад. суръати хаттии моҳро ёбед. суръати хаттӣ яъне ана ҳамон суръате ки мо дар назар дорем v. аз формулаи суръат истифода мебарем. v баробар аст ба роҳи тай кардаи моҳ тақсими вақт, яъне v баробар аст ба s тақсими t, ки дар ин ҷо s ин 21600 километр, t бошад дар 6 соат гуфтааст шарти масъала, яъне 6 соат ва мо бояд v ро ёбем. аз ана ҳамин формулаи суръат истифода мебарем ва бинед ки азбаски ҷавобҳои мо бо воситаи километр ва соат ифода карда шудаанд, барои ҳамин мо ҳам s ва t ро бо километр ва соатҳо интихоб мекунем ки худи масъала ба мо чунин додааст. пас мо онҳоро ба метр ва сония намегардонем, ҳамин тавр мегузорем. v баробар аст ба s мо ин 21600 километр тақсими t мо ин 6 соат. тақсим карда мебинем 21600 тақсими 6, 21 ба 6 3, 3 то 6 18, тарҳ мекунем 3 мемонад, 6 ро мефарорем 36 ба 6. хулоса дар ин ҷо 21000 ба 6 ин 3 ба 6 намерасад, 6 ро мефарорем 36 ба 6 ин 6 то мерасад. 6 карат 6 36, дуто нолро мефарорем, дуто нол дар ин ҷо, яъне 3600 километр тақсими соат. як бор дигар месанҷам. 3600, бале. яъне суръати хаттии моҳ ин 3600 километр тақсими соат баромад, ки яъне ҷавоби мо d будааст. ҷавоби якум, ҷавоби 21 тест. мегузарем ба тести 22. аспи мунтазам ҳаракаткунанда ба расм нигаред, бо суръати додашуда дар давоми 300 сония чӣ қадар роҳро тай мекунад. дар ин ҷо менависем ки суръати асп ба 2 метр тақсими сония баробар аст, аз расм маълум аст, ва дар давоми 300 сония бояд мо ёбем ки чӣ қадар масофаро тай мекунад асп s. аз формулаи суръат боз истифода мебарем. v баробар аст ба s тақсими t. ҳар ду тарафи муодиларо ба t зарб мезанем. дар тарафи рости муодила t ҳо ихтисор мешаванд ва ҳосил мекунем ки дар ин тараф дорем t зарби v ё ин ки v зарби t баробар аст дар тарафи рост дорем s, яъне s баробар аст ба v зарби t, ё ин ки s баробар аст ба 2 метр тақсими сония зарби 300 сония, яъне v зарби t. s ба s ихтисор мешаванд, 2 зарби 3 600 метр, яъне масофае ки дар 300 сония тай мекунад асп ин 600 метр мебошад. пас ҷавоби тести 22 ин 600 метр. тести 23. ҳангоми канда шудан аз замин тайёра бо шитоби менависем дар ин ҷо ки шитоби тайёра баробар аст ба 10 метр тақсими сония квадрат. ҳангоми аз замин канда шудан, яъне суръати ибтидоии тайёраро мо ҳангоми канда шудан аз сатҳи замин парвоз мекард. баъди чанд вақт пас аз оғози ҳаракат суръати тайёра пас аз оғози ҳаракат, яъне суръати ибтидоии онро мо ба 0 баробар қабул мекунем. баъди чӣ қадар вақт суръаташ ба 180 метр тақсими сония мерасад. баъди чӣ қадар вақт, яъне t ро мо бояд ёбем. пас менависем ҳал. аз формулаи шитоб истифода мебарем. a баробар аст ба суръати охира тарҳи суръати аввала тақсими вақт, ва аз ин ҷо мо бояд t ро ёбем. пас дар ёд гиред ки агар дар ин ҷо бинед, агар номаълум дар махраҷ бошад, дар ана ҳамин ҷо бошад, дар махраҷ бошад, барои ёфтани он мо танҳо онро бо ин тарафи баробарӣ, яъне дар ин ҷо мо a дорем, ҷой иваз мекунему халос, онҳоро ҷой иваз мекунему халос, яъне t дар ҷои a меистад, v тарҳи v0 тақсими a бошад, ҷои t меравад, тамом. яъне t баробар аст ба v мо ин суръати охира 180 метр тақсими сония
متر تقسیم ثانیه طرحی صورت اولا 0 تقسیم 10 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. از 180 0 رو گیریم میشود 180 تقسیم 10 این میشود 18 ثانیه. یعنی جواب تستی 23 این 18 ثانیه بوده است. میگذاریم به تستی 24. دو ورزشکار در یک وقت از آغاز حرکت موافقاً با شتاب دائمی 0.1 متر تقسیم ثانیه کوادرات و 0.5 متر تقسیم ثانیه کوادرات دویده ایستادند. سرعت ورزشکار یکم از سرعت ورزشکار دوم چند مرتبه زیادتر است؟ یعنی ما میدونیم که ورزشکارها از یک وقت در یک وقت از آغاز حرکت، یعنی در یک وقت گفته است وقتی حرکت ورزشکارهای T1 برابر است با T2 برابر است با T، یعنی هر دوی آن وقتی حرکت هر دوی آنها با یگان T برابر است. یعنی وقتی حرکت هر دوی آنها برابر است، وقتی حرکت ورزشکار یکم با ورزشکار دوم برابر است. برای همین ما وقتی حرکت هر دوی آنها رو با T اشاره میکنیم و این چونی سرعت ابتدایی یکم برابر است با سرعت ابتدایی دوم برابر است با 0، چون که در اینجا آغاز حرکت گفته است. سرعت ورزشکار یکم از سرعت ورزشکار دوم چند مرتبه زیادتر است؟ یعنی سرعت های اخیره آنها سرعت ورزشکار یکم V1 از سرعت ورزشکار دوم چند مرتبه زیادتر است. وقتی در اینجا میپرسد که چند مرتبه زیادتر، پس ما باید نسبت سرعت ها رو یابیم، یعنی V1 تقسیم V2 رو یابیم. یعنی V1 از V2 چند مرتبه زیادتر رو ما باید یابیم، یعنی تقسیم سرعت ها رو یابیم. حل از فرمول شتاب باز استفاده میبریم. از فرمول شتاب A برابر است با V طرح V0 تقسیم T. این فرمول رو هر دو طرف رو با T ضرب میکنیم، حاصل میکنیم. در اینجا T ضرب A یا اینکه A ضرب T حاصل میشود، یا اینکه AT برابر است با در این طرف باشد T ها اختصار میشن میموند V طرح V0 و اگر ما V رو از اینجا یابیم V برابر میشود با یا اینکه میتونیم تا کنیم انا همین مدل رو که حاصل کردیم هر دو طرف رو با V0 جمع میکنیم، جمع V0 و حاصل میکنیم که در طرف چپ حاصل میشود V0 جمع AT، در طرف راست حاصل میشود V طرح V0 جمع V0 که V0 و V0 مثبت و منفی هستند آنها میروند و یعنی حاصل میکنیم که V0 جمع AT برابر است با V یا اینکه V برابر است با V0 جمع AT که نام دارد سرعت در حرکت ثابت شتاب. سرعت در حرکت ثابت شتاب و از بس که برای مسئله ما سرعت ابتدایی هر دو ولوسپدران ها با 0 برابر است، پس ما میتوانیم انا همین را نویسیم. از بس که V0 با 0 برابر است، پس V برابر است با خود AT و سرعت ولوسپدران یکم ورزشکار در اینجا دو ورزشکار بود، است من ولوسپدران گفته شدم. سرعت ورزشکار یکم این میشود که I1 ضرب T، در اینجا T1 هست ولی من T می نویسم چون که وقتی حرکت هر دوی آنها T هست، یعنی یک خیل است. سرعت ولوسپدران دوم V2 برابر است با I2 ضرب T. اکنون ما در اینجا مدل 1 داریم، مدل 2 داریم. مدل 2 رو با مدل 1 تقسیم میکنیم و حاصل میکنیم، یعنی ما V2 رو با V1 تقسیم میکنیم برابر میشود با I2 تقسیم I1. T ها اختصار میشوند. وقتی ما مدل رو تقسیم میکنیم T ها اختصار میشوند و I2 تقسیم I1 برابر میشود با سوال از ما پرسیده است که سرعت ورزشکار یکم از دوم، اما باید V1 تقسیم V2 رو یابیم. پس مدل 1 رو با 2 تقسیم میکنیم. در اینجا مدل 1 رو با 2 تقسیم میکنیم. پس در اینجا ما مدل 1 رو با 2 تقسیم میکنیم. یعنی مدل 1 رو با 2 تقسیم میکنیم و حاصل میکنیم که V1 تقسیم V2 برابر است با I1 تقسیم I2. T ها چطوری که الان گفتیم اختصار میشوند و I1 تقسیم I2
0/1 تقسیم 0/105. بله در دو دهها در شرط مسئله با ما معلوم است. اشتاب یکم 0/1 اشتاب دوم 0/105. یعنی اگر اینجا رو تقسیم کنیم جواب ما 2 میبراید. یعنی سرعت ورزشگری یکم از دوم 2 مرتبه زیاد بوده است و اینچنین در شرط مسئله همین طور به خلاصه آمدن ممکن است که سرعت آنها چقدر که اشتاب آنها فرق کند انا همان قدر چند مرتبه که اشتاب آنها از همدیگر فرق کند انا همان قدر مرتبه سرعت آنها نیز فرق میکند، چون که وقتی حرکت و سرعت های ابتدایی یخیله هستند، 0 هستند. سرعت ابتدایی 0 است ولی وقتی حرکت یخیله است. از همین سبب چند مرتبه که شتاب فرق کند انا همان قدر سرعت هم فرق میکند. میگذاریم به تست 25. در رسم گرافیک وابستگی تغییرابی سرعت حرکت جسم از وقت نشان داده شده است. شتاب جسم چقدر است؟ در اینجا ما گرافیک داریم، از اینجا ما باید شتاب رو ببینیم. اگر نقطه رو انتخاب میکنیم فرق ندارد. فرض کردیم که انا همین نقطه و از همین نقطه راست به تیر وقت میرویم، میبینیم که انا همین نقطه با کدام وقت درست میگیرد، موافق است. این نقطه با انا همین نقطه که ما انتخاب کردیم وقت برای نقطه انتخاب کرده ما این 8 ثانیه است چرا که میبینید و سرعت برای انا همین نقطه ما این ببینید اکنون اینجا 2 داریم، یعنی اینجا 4 6 8 10 12 14 در اینجا 16 بوده است. 16 متر تقسیم ثانیه، یعنی سرعت برای انا همین نقطه ما 16 متر تقسیم ثانیه بوده است و از بس که خطی که در اینجا دست راست با بالا رفته ایستاده است، یعنی خط گرافیک سرعت از وقت خطی هست، پس ما میتوانیم از فرمول اشتاب استفاده بریم. و برابر است به از فرمول اشتاب استفاده بریم ا برابر است به و طرح و 0 تقسیم ت و ت اینجا ببینید که از 0 وقتی ما از 0 تا 8 ثانیه تغییر می‌یابد، برای همین در اینجا در جای ت ما میگذاریم 8 ثانیه. در جای و طرح و 0 باشد سرعت ابتدایی جسم ببینید که گرافیک از 0 شروع شده است، برای همین سرعت ابتدایی جسم رو ما 0 قبول میکنیم. سرعت آخره رو باشد ببینید اینجا من سرعت ابتدایی رو گذاشتم، اکنون اینجا باید من سرعت آخره رو بگذارم که سرعت آخره جسم یعنی هنگام 8 ثانیه 16 متر تقسیم ثانیه بوده است. 16 طرح 0 یعنی میشه 16 تقسیمی در اینجا متر تقسیم ثانیه داریم در بالا 16 تقسیم 8 این میشود 2 متر تقسیم ثانیه در کوادرات، یعنی جواب تست 25 این 2 میشده است. تست 26 داده های جدول را استفاده برده شتاب دوچرخه را یابید. شتاب دوچرخه در اینجا دوچرخه ببینید که یعنی ما با دیگر قسمی گرافیک با دیگر قسمی انا همین جدول کار نداریم، تنها با انا همین قسمش در این تست کار داریم. ببینید که سرعت آن 4 متر تقسیم ثانیه هست. داده های جدول استفاده برای شتاب دوچرخه یابید. وقت باشد در اینجا 2 ثانیه است، یعنی سرعت 4 متر تقسیم ثانیه، وقت باشد ت برابر است با 2 ثانیه. در اصل در اینجا شرط مسئله نادرست است، چون که سرعت ابتدایی نگفته است. باید در اینجا قید کرده میشه که سرعت ابتدایی رو برای دوچرخه با 0 برابر کنید و این چیز گفته نشده است، ولی ما قبول میکنیم که سرعت ابتدایی دوچرخه برابر 0 است. اگر این برابر 0 نباشد ما مسئله رو حل کرده نمیتونیم، چون که در یک فرمول دو معلوم می شود. یعنی در آن همین فرمول شتاب ا برابر است با و طرح و 0 تقسیم ت هم انا معلوم است که ما باید آن را یابیم. حاضر از ما شتاب رو پرسیده است آن همین تست هم و 0 معلوم است، ولی ما و 0 رو که اگر من با 0 قبول کردیم فرمول شتاب چنین می شود و تقسیم ت، یعنی و 0 با 0 برابر است می شود و تقسیم ت که و موافق شرط مثلا 4 متر تقسیم ثانیه ت باشد 2 ثانیه. 4 تقسیم 2 می شود 2 متر تقسیم ثانیه در کوادرات، یعنی جواب تستی 26 هم 2 متر تقسیم ثانیه در کوادرات بوده است. میگذاریم به تست 27. ورزشگر در 30 ثانیه با شتاب 0.1 متر تقسیم ثانیه کوادرات حرکت میکرد. سرعت ابتدایی او 0.5 متر تقسیم ثانیه بود. سرعت انتهایی ورزشگر را معاین کنید. چطوری که ما در بالا یک فرمول حاصل کردیم سرعت در حرکت ثابت شتاب بود. انا همین فرمولمون ببینید در اینجا ما انا همین فرمول رو حاصل کردیم که از انا همین فرمول استفاده میبریم.
یک بار دیگر من میمونم بینید، یعنی و برابر است با و 0 جمع ات میتونه نوار رو به عقب گردونده. بینید که ما این رو چطور حاصل کردیم. یعنی در انا همینجا ما از اون فرمول استفاده میبریم. و برابر است با و 0 جمع ات و میگذاریم قیمت های عددی رو. و برابر است با سرعت ابتدایی جسم 0 از 10 5 متر تقسیم ثانیه جمع ا باشد ا 0 از 10 1 متر تقسیم ثانیه در کادرات، یعنی شتاب ما ا هست. انا همینجا ا ضرب ت ما در اینجا بین اینها ت ضرب است، ولی در اصل اون رو نمیگذارند چون که دو تا حرف رو مضارب کرده استودیم. ضرب 30 ثانیه 30 ثانیه در اینجا ثانیه با ثانیه می رود. 0 از 10 5 متر تقسیم ثانیه جمع 0 از 10 1 ضرب 30 میشود 3 متر تقسیم ثانیه. 3 جمع نیم میشود 3 و نیم متر تقسیم ثانیه. این بود سرعت آخره جسم که در جواب ما این رو داریم 3 از 10 5 متر تقسیم ثانیه. میگذاریم به تست 28. در دوام 20 ثانیه از آغاز حرکت ماشین با شتاب دائمی 1 متر تقسیم ثانیه کواdraت حرکت میکند. سرعت انتهای ماشین را یابید. سرعت اول ماشین با 0 برابر است. باز از آن همان فرمول استفاده میبریم. و 0 جمع ات و از بس که سرعت ابتدایی با 0 برابر است، پس ما حاصل میکنیم که و برابر است با خود ات. اکنون قیمت های عددی رو میگذاریم. و برابر است با ای ما این 1 متر تقسیم ثانیه در کوادرات ضرب ت 20 ثانیه. ثانیه باز با یکی از ثانیه اختصار می شود، میموند 1 ضرب 20 متر تقسیم ثانیه و این است جواب مسئله 28، یعنی جواب د بوده است. میگذاریم به تست 29. در رسم گرافیک های وابستگی سرعت دو جسم از وقت نشان داده شده اند. جسم دوم در 10 ثانیه حرکت چقدر راه را طی میکند؟ جسم دوم در 10 ثانیه حرکت چقدر راه را طی میکند؟ یعنی ما باید راهی طی کرده جسم دوم را یابیم. با خط یکم ما کار نداریم، با ما تنها جسم دوم لازم است و خلاص. در 10 ثانیه، یعنی ببینید که در ان همین 10 ثانیه، در ان همین قدر وقت. و ببینید که خطی که جسم دوم، گرافیک وابستگی جسم دوم، وابستگی سرعت جسم دوم از وقت، در اینجا خط راست است، خط راست افقی، یعنی از اول حرکت تا دهم ثانیه، از نهم ثانیه تا دهم ثانیه سرعت جسم تغییر نیافته است. سرعت جسم دوم، در اینجا سرعت جسم یکم تغییر یافته است، ولی از ما این رو نپرسیده است. مثلا از ما سرعت راه طی کرده جسم یکم دوم رو پرسیده است. برای همین با ما وابستگی سرعت جسم دوم از وقت لازم است و این وابستگی خط راست است. این معنای آن را دارد که سرعت جسم دائمی است، یعنی حرکت منتظم است. پس ما میتوانیم در اینجا از فرمول انا همون حرکت منتظم، از فرمول سرعت در حرکت منتظم، یعنی و برابر است با s تقسیم t استفاده بریم، چون که در این حرکت جسم دوم در این مسئله منتظم است. پس از اینجا اگر ما s را یابیم، s برابر میشه با v ضرب t و قیمت های عددی را میگذاریم که سرعت ما این 10 متر تقسیم ثانیه، وقت هم 10، یعنی مسافتی که جسم طی میکند این 100 متر میشود. 100 متر میشود که جواب ما ب می باشد. رسیدیم به تست 30. در رسم گرافیک وابستگی تغییریابی سرعت حرکت از وقت برای دو جسم ثابت شتاب حرکت کننده نشان داده شده است. شتاب جسم یکم از شتاب جسم دوم چند مرتبه زیادتر است. یعنی ما باید شتاب هر دو جسم ها را مقایسه کنیم. چطوری که در بالا ما سرعت دو جسم را مقایسه کردیم، در یک از مثال های بالا ما یافتیم که سرعت یک از آنها نظر به دیگر چند مرتبه زیاد است. در اینجا ما باید شتاب ها را مقایسه کنیم و اینچنین شتاب جسم یکم را نسبت به شتاب جسم دوم ما باید یابیم. یعنی ما باید یابیم i1 تقسیم i2 را. برای این بیاید این i1 و i2 را میابیم و در اینجا گرافیک وابستگی سرعت از وقت داده شده است. برای هر دوی جسم ها چطوری که میبینید از رسم، هر دوی جسم ها گرافیکشون از نقطه 0 شروع می شود. یعنی برای هر دوی جسم ها سرعت ابتدایی v0 جسم یکم برابر است با v0 جسم دوم با 0 برابر است، چون که گرافیک های آنها از 0 شروع می شود و برای هر دوی جسم یکم مدت وقتی معین را قید میکنیم. در اینجا فرض کردیم که انا همین وقت، مدت وقتی انا همین 8 ثانیه و میبینیم که در 8 ثانیه سرعت جسم یکم چقدر زیاد شده است، سرعت جسم دوم چقدر زیاد شده است. برای این فرمول شتاب را استفاده میبریم. a برابر است با v طرح v0 تقسیم t. اکنون این فرمول را برای دو جسم می نویسیم. شتاب جسم یکم i1 برابر است با
جسم یکم در 8 ثانیه سرعتش رو از 0 چطوری که ما قید کردیم سرعت ابتدایی آن 0 بود از 0 تا جسم یکم ببینید در اینجا 2 4 6 داریم یعنی در طول سرعت همه هر یک اتک 2 متر تقسیم ثانیه می باشد پس در اینجا 16 بوده است اینجا 16 هست 16 سرعت جسم یکم از 0 تا 16 متر تقسیم ثانیه یعنی V1 طرح V01 تقسیم T V1 ما این 16 متر تقسیم ثانیه طرح V01 این 0 یعنی ما در اینجا قید کردیم تقسیمی در 8 ثانیه ما وقتی 8 ثانیه رو قید کردیم در مسئله در گرافیک برای همین ما در جای T 8 ثانیه میگذاریم 16 طرح 0 16 تقسیم 8 ثانیه این میشود 2 متر تقسیم ثانیه در کوادرات 2 متر تقسیم ثانیه در کوادرات این شتاب جسم یکم بود اکنون باز از همین فرمول برای جسم دوم استفاده میبریم V2 طرح V02 تقسیم T برای جسم دوم هم 8 ثانیه هست سرعت ابتدایی جسم دوم هم 0 است و سرعت انتهایش باشد سرعتی که ما در 8 ثانیه قید کردیم حاضر میبینیم در ان همین نقطه جسم دوم سرعتش در ان همین جاست پس ان همین خط رو ادامه میدیم و اینجا میشود بین 6 و 10 این 8 میشود 8 متر تقسیم ثانیه یعنی 8 متر تقسیم ثانیه طرح سرعت ابتدایش 0 8 طرح 0 8 تقسیم 8 1 متر تقسیم ثانیه در کوادرات و اکنون ما I1 تقسیم I2 رو در اینجا اگر یابیم I1 تقسیم I2 این میشود که I1 رو ما یافتیم 2 I2 رو یافتیم 1 2 تقسیم 1 این میشود 2 یعنی 2 مرتبه شتاب جسم یکم از دوم زیادتر بوده است این جواب مسئله سی می باشد تست سیوم میگذاریم به تست آینده تست 31 در گرافیک وابستگی شتاب 4 ورزشکار از وقت تصویر یافته است سرعت کدام ورزشکار از همه زیاد است در اینجا هم باید به ما معلوم می بود که سرعت های ابتدایی آنها یک خیله هست چون که اگر سرعت های ابتدایی آنها فرق کند در اینجا میتواند جواب چند واریانت داشته باشد برای همین ولی در اینجا ما میبینیم که ما در بالا قید کردیم در یکی از مسئله که اگر سرعت های ابتدایی آنها یک خیله باشد و وقت آنها همه در یک وقت حرکتشان را شروع کرده باشند پس ما میتوانیم گوییم که سرعت جسم ها با شتاب آنها متناسب است یعنی در بالا ما قید کردیم که چقدر که شتاب آنها زیاد باشد همان قدر سرعت آنها زیاد می شود پس در اینجا ببینید که از همه گرافیک بالا یعنی از همه شتاب زیاد این جسم یکم شتابی از همه زیاد دارد برای همین سرعت جسم یکم نیز از همه زیاد می شود چون که از همه خط جسم یکم در گرافیک بالاتر است پس به سوال مثلا جواب میدیم که سرعت کدام ورزشکار از همه زیاد است سرعت ورزشکار یکم جسم یکم نه ورزشکار یکم من در اینجا بعضی وقت ولوسپدران میگویم بعضی وقت جسم میگویم ولی در عموم اگر ورزشکار با شتاب دومی 1 متر تقسیم ثانیه در کوادرات دود در 20 ثانیه چقدر مسافت را طی میکند در اینجا به ما وقت معلوم است 20 ثانیه و شتاب اینچنین معلوم است 1 متر تقسیم ثانیه در کوادرات سرعت ابتدایی ورزشکار با 0 برابر بوده است ما باید مسافت طی کرده ورزشکار را در ان همین قدر وقت 20 ثانیه یابیم از فرمولای S برابر است با V0T جمع AT کوادرات تقسیم 2 استفاده میبریم که این فرمول نام دارد کوچیش در حرکت ثابت شتاب کوچیش در حرکت ثابت شتاب و یعنی این فرمول رو باید در یادتون گیرید که کوچیش در حرکت ثابت شتاب با چنین فرمول کار کرده می شود هیچ وقت کوچیش رو در حرکت ثابت شتاب با واسطه فرمول S برابر V ضرب T پیدا نخواهیم کرد این خطا است در حرکت ثابت شتاب این خطا است برای همین از آن همان فرمول استفاده میبریم ولی برای در اینجا سرعت ابتدایی با 0 برابر است اگر سرعت ابتدایی با 0 برابر باشد پس آن همین اعضایی که میبینید V0T پورا با 0 برابر میشود و S در نوبت خود برابر میشود تنها با AT کوادرات تقسیم 2
قیمت‌های عددی رو گذاشته حساب میکنیم. شتاب ما 1 است ضرب ت ما این 20 است. 20 در کوادرات. ببینید ت در کوادرات است در اونجا. تقسیم 2 یعنی ا ت کوادرات تقسیم 2 یعنی 20 در کوادرات 400 تقسیم 2 200 متر میشود. یعنی جواب مسئله 32 تست 32 این میشود 200 متر. میگذاریم به تست 33. در رسم گرافیک وابستگی سرعت جسم از وقت تصویر یافته است. شتاب جسم را در 4 ثانیه از آغاز حرکت معاین کنید. یعنی با ما تنها از 0 ثانیه تا 4 ثانیه لازم است و خلاص. با ما آینده چی می شود بعد از 4 ثانیه در کار نیست، چون که سوال از ما تنها در 4 ثانیه شتاب رو یابید گفته است، در 4 ثانیه اول. برای همین میبینیم که در 4 ثانیه اول گرافیک جسم یگان شکستگی ندارد، یعنی خط راستی و بالا روانه است. برای همین گفتن ممکن است که در اینجا سرعت جسم منتظم زیاد می شود، پس شتاب جسم هم دائمی است. شتاب جسم برابر است با سرعت آخره تری سرعت اوله تقسیم وقتی که مدت وقتی که جسم سرعتش را از v0 تا v زیاد میکند و v0 در از گرافیک معلوم است که v سرعت ابتدایی با 0 برابر است، با 0 برابر است. برای همین بیایید دوباره سرعت آخره را هم قید میکنیم که ببینید که در نقطه 4 ثانیه سرعت جسم 20 بوده است. 20 همین 20 سرعت جسم در 4 ثانیه با 20 متر تقسیم ثانیه برابر بوده است. برای همین میگذاریم در اینجا 20 طرح 0 تقسیم 4 ثانیه برابر است با 20 طرح 0 20 تقسیم 4 5 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. این است جواب تست 33. میگذاریم با تست 34. شتاب جسم رو در 4 ثانیه آغاز حرکت معاین کنید. بله درست. اکنون تست 34. گرافیک وابستگی تغییرابی شتاب جسم از وقت شتاب جسم با وقت نشان داده شده است. در کدام قطعه جسم با سرعت دائمی حرکت میکند؟ در کدام قطعه جسم با سرعت دائمی حرکت میکنند؟ ببینید که در اینجا وابستگی شتاب از وقت به ما معلوم است، نه سرعت از وقت. اگر در اینجا وابستگی سرعت از وقت به ما معلوم بود، چطوری که در گرافیک بالایی هست، در وابستگی سرعت از وقت جسم همان حالت با سرعت دائمی حرکت میکند که گرافیک آن انا همین طور مثل انا همین قطعه خطی راستی افقی باشد، یعنی وابسته به وقت تغییر نیابد. ولی در حرکت ثابت شتاب سرعت جسم همان حالت دائمی می شود که شتاب آن با 0 برابر باشد. یعنی همان اگر ا برابر 0 باشد پس و برابر دائمی می شود، و تغییر نمی یابد، یعنی کانستانت می شود. یعنی هنگامی که شتاب در حرکت ثابت شتاب هنگامی که در حرکت شتاب با 0 برابر شد، پس این حرکتی منتظم است، یعنی که سرعت در این حرکت تغییر نمی یابد. یعنی انا همین شرط اجرا می شود اگر سرعت جسم تغییر نیابد. پس ببینید که در کدام قطعه شتاب جسم با 0 برابر است. معلوم است که در قطعه B3. ببینید قطعه B3 در گرافیک خط ت رسیده است، یعنی در انا همین قطعه شتاب جسم با 0 برابر بوده است. یعنی جواب تست 34 این B می باشد. B3 شتاب جسم با 0 برابر است، پس سرعت جسم دائمی می باشد. و میگذاریم به تست 35. تست 35. گرافیک مسئله 34 را استفاده برده معاین کنید که در کدام قطعه سرعت جسم کم شده است. میبینیم حاضر. اکنون در کدام قطعه سرعت جسم کم شده است. حاضر یک بار دیگر میبینیم. گرافیک مسئله 34 را استفاده برده معاین کنید که در کدام قطعه سرعت جسم کم شده است. مسئله 34 گفت. بله 34 مثلا نادرست است. در اینجا ببینید که مسئله شرطش خطا است. چرا حاضر من میبینم. شرط این مسئله باشد پر از مسئله های دیگر فرق میکند و این رو 100% گفتن ممکن است که شرطش خطا است. سرعت برابر است با v0 جمع at. شرط مسئله میپرسد که سرعت جسم در کدام قطعه کم شده است. یک بار دیگر میبینیم. معاین کنید که در کدام قطعه سرعت جسم. ببینید سرعت جسم در همان حالت کم می شود که شتاب ما. ببینید اگر شتاب کم شود ولی شتاب اگر کلون 0 باشد، شتاب کم شود اما شتاب اگر کلون 0 باشد، سرعت جسم نوابسته از آن که شتاب کم می شود زیاد می شود. هنگام کلون 0 بودن
شتاب یعنی هنگام مثبت بودن شتاب سرعت جسم همه وقت V0 جمع ت، یعنی در اینجا ببینید که اگر ا کم هم باشد ولی با V0 جمع می شود، یعنی سرعت جسم زیاد می شود. هنگام مثبت بودن شتاب چی شتاب کم شود چی زیاد شود، سرعت جسم زیاد می شود، یعنی در چنین حرکت سرعت جسم زیاد می شود. و در گرافیک ما باشد یگان قطعه داده نشده است که شتاب در آنجا منفی باشد، یعنی اگر در گرافیک ما چنین اگر گرافیک چنین می بود، در اینجا شتاب می بود، ببینید در اینجا 0 در اینجا وقت، اگر شتاب ما در اینجا -1 متر تقسیم ثانیه کوادرات می بود و گرافیک اگر چنین روانه می بود یا اینکه فرق ندارد پایانتر از تیر ت می بود اگر انا همین گرافیک در عموم، پس در اینجا سرعت جسم در انا همین قطعه کم می شد. ولی از بس که سوال پرسیده است که در کدام قطعه سرعت جسم کم شده است، ما در اینجا در گرافیک رسم 34 یگان قطعه نداریم که در اینجا سرعت جسم کم شده ایستاده باشد، یعنی در قطعه AB هم سرعت جسم زیاد می شود ولی در قطعه AB شتاب جسم کم می شود. پس اگر ما در اینجا در شرط مسئله انا همین سرعت جسم رو، یعنی در اینجا شتاب جسم گفته می شد، اگر شتاب جسم گفته می شد، پس ما در اینجا می توانستیم بگوییم که شتاب جسم در قطعه های AB کم می شود. ولی از بس که در اینجا سرعت جسم گفته است، پس ما در گرافیک یگان قطعه نداریم که در انا همین قطعه سرعت جسم کم شود، چون که ما گفتیم که سرعت جسم تنها در حالتی کم می شود که شتاب جسم منفی باشد، یعنی شتاب خورد 0 باشد. پس جواب تست 35 حالا نامعلوم است. اگر ما در اینجا شتاب جسم قبول کنیم، یعنی اگر بگوییم که در کدام قطعه شتاب جسم کم می شود، البته معلوم است از گرافیکی در قطعه AB شتاب جسم کم می شود، در قطعه BC با 0 برابر است، در قطعه CD شتاب جسم زیاد می شود، در قطعه DE شتاب جسم دائمی است. ولی سرعت جسم در یگان تا این قطعه ها کم نمی شود، تنها در قطعه BC سرعت جسم منتظم است. تمام. میگذاریم به تست 36. گرافیک مسئله 34 را استفاده برده معاین کنید که در کدام قطعه سرعت جسم در فاصله های برابر وقت به بزرگی های یک خیله زیاد شد. من گرافیک مسئله 34 را در اینجا گذاشتم و اکنون میبینیم که در کدام قطعه جسم سرعت، در کدام قطعه انا همین گرافیک در کدام قطعه سرعت جسم در فاصله های برابر وقت و بزرگی های برابر تغییر می‌یابد. یعنی اگر قاعده حرکت ثابت شتاب در یادتون باشد، سرعت جسم حرکت ثابت شتاب حرکت را مینامند که در این حرکت سرعت جسم در فاصله های برابر وقت با بزرگی های برابر تغییر می‌یابد، یعنی دلتا و تقسیم ت برابر می شود با کانستانت، یعنی دائمی، یعنی تغییرابی سرعت در واحد وقت این دائمی میموند، یعنی شتاب خودش دائمی میموند. یعنی در حرکت ثابت شتاب این حرکت را میگویند که در آنجا شتاب جسم دائمی است، یعنی سرعت جسم در در فاصله های برابر وقت با بزرگی های برابر تغییر می‌یابد. یعنی در حرکتی که در قطعه‌ای که شتاب جسم تغییر نیافته است، در آن همان قطعه سرعت جسم یک خیل تغییر می‌یابد. این قطعه BC است. چطور که می‌بینید BC نو قطعه DE در قطعه BC عموما سرعت تغییر نمی‌یابد. در قطعه DE باشد شتاب جسم دائمی است. از این سبب سرعت جسم در آن همین قطعه در فاصله های برابر وقت با بزرگی های برابر تغییر می‌یابد. یعنی این قطعه DE بوده است. جواب ما C می باشد. جواب تست 36. میگذاریم به تست 37. ورزشگر در دوام 10 ثانیه راست خطا با شتاب داده شده میدود. شتابش یعنی در اینجا داده شده است 0.5 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. کوچیش ورزشگر را یابید. باز هم در اینجا سرعت ابتدایی به ما نگفته است، باید میگفت که سرعت ابتدایی با 0 برابر است. از این لحاظ از بس که سرعت ابتدایی جسم با 0 برابر است، ما فرمولی که در بالا استفاده بردیم یک فرمول نوشته بودیم در مسئله بالا بینید V0 T جمع AT کوادرات تقسیم 2. گفتیم که این فرمول کوچیش در حرکت ثابت شتاب است و هنگامی با 0 برابر بودن سرعت ابتدایی فرمول شکل زیرین را میگیرد AT کوادرات تقسیم 2.
در دامی 10 ثانیه راست خطا با شتابی داده شده حرکت میکند. ما باید اس رو ببینیم، یعنی تنها در اینجا قیمت های عددی رو میگذاریم و جواب رو به دست میاریم. ای ما این 0 از 10 5 متر تقسیم ثانیه از رسم به ما معلوم است. ت باشد 10 ثانیه. بله در اینجا ببینید که ت در کوادرات است. ت در کوادرات ت کوادرات تقسیم 2 برابری 0 از 10 5 0 از 10 5 ضربی 10 رو کوادراتش این میشود 100 تقسیم 2. 0 از 10 5 ضربی 100 یعنی نیم 100. نیم 100 این 50 تقسیم 2 25 متر. یعنی ما اس رو پیدا کرده استادیم، برای همین یعنی جواب ما این د می باشد 25 متر. میگذاریم به تست 38. داده های جدول رو استفاده برده بلندی افتیش سنگ رو به زمین معین کنید. البته در اینجا با فکرم ممکن در یگان جا مخصوصا قید کرده باشند، در امتحان ها قید کنند که در مسئله هایی که با شما سرعت ابتدایی معلوم نیست v0 رو برابر 0 گیرید. ممکن این در یگان جا قید شده باشد ولی ما ندانیم، ولی در همه این مسئله ها سرعت ابتدایی به ما معلوم نیست ولی نگفته است که سرعت ابتدایی رو با 0 برابر قبول کنید. ولی ما همینطور سرعت ابتدایی رو با 0 برابر قبول کرده این مثال ها رو حل میکنیم. داده های جدول رو استفاده برده بلندی افتیش آزاد و انا این فرمول که من در اینجا نوشتم s برابر است با v0 ت جمع ت کوادرات تقسیم 2 چطوری که میبینید. این برای بلندی یعنی برای افتیش آزاد جسم ها چنین شکل میگیرد. h برابر است با v0 ت جمع g ت کوادرات تقسیم 2. برای افتیش آزاد جسم ها چنین شکل رو میگیرد، یعنی در جای اس ما داریم h v0 انا همون خیلی که هست می ایستد v0 جمع در جای ات کوادرات در جای ام ما تنها g داریم، یعنی در جای ات کوادرات تقسیم 2 در اینجا تنها g داریم و در این فرمول نیز هنگامی v0 برابر 0 بودن h برابر میشد با g ت کوادرات تقسیم 2 و ما باید افتیش سنگ رو بلندی افتیش سنگ رو ببینیم، یعنی اش رو برای سنگ یابیم. سنگ یعنی در اینجا دیده است که با ما انا همین قسمی مسئله لازم است، انا همین قسمی جدول لازم است، یعنی وقتی افتیش اون 10 ثانیه بوده اشتباه افتیش آزاد البته با 10 متر تقسیم ثانیه تقریبا با 10 متر تقسیم ثانیه برابر است و در اینجا میگذاریم اش برابر است با در اینجا g ببینید که g داده شده است 10 متر تقسیم ثانیه یعنی 10 ضربی وقتی افتیش سنگ هم 10 است 10 ثانیه است g ت در کوادرات یعنی 10 در کوادرات تقسیم 2 در اینجا 10 در کوادرات 100 می شود 100 ضرب 10 1000 تقسیم 2 500 متر، یعنی سنگ از بلندی 500 متر می افتیده است. یعنی جوابی مسئله 38 این 500 متر می باشد. ولی در البته این فرمولی که ما در اینجا نوشتیم h برابر g ت کوادرات تقسیم 2 برای بلندی های با 500 متر برابر تقریبا این فرمولا در چنین بلندی های زیاد ویران می شود چون که در آنجا مقاومت هوا هست. ولی برای بلندی های فرض کردیم ممکن 50 متر اگر ما اندازه سنگ رو خرد گیریم تقریبا این فرمولا کار میکند با صحیحی یک چند فایز کار میکند. ولی چقدر که بلندی زیاد شد همون قدر فرمولا یعنی از حساب موجود بودن قوای مقاومت هوا خرد می شود. برای همین قلایتر می بود که یعنی خوبتر می بود که در این مسئله وقت رو کمتر می دادن 10 ثانیه نه 2 ثانیه 3 ثانیه 4 ثانیه می دادن چون که در 10 ثانیه الکی ممکن که فایز خطاگی ان همین فرمول زیادتر شود. مسئله 39 جسم ها از روی دوره حرکت کرده در یک وقت جسم یکم با کنج 30 گرادوس، دوم با 45 گرادوس، سوم با 90 گرادوس و چهارم با 180 گرادوس گردش می نماید. سرعت خطی کدام جسم از همه زیادتر است؟ جسم ها از روی دوره حرکت کرده در اینجا جسم ها از روی یک دوره اگر حرکت کنند یعنی از روی همون یک دوره یعنی در اینجا در داده ها ما قید کرده میتونیم که اگر رادیوس دوره ای که جسم ها از روی این دوره حرکت میکنند برابر باشد یعنی ار یک برابر باشد با ار دو در اینجا چند جسم داریم یکم دوم سوم و چهارم یعنی ار یک برابر ار دو برابر ار سه برابر ار چهار و همه اینها برابر یگان ار باشند یعنی برابر باشند به هم دیگر. اگر برابر باشند کنج گردش جسم یکم فی یک این 30 گرادوس در اینجا قید میکنیم، فی دو 45 گرادوس قید میکنیم، فی سه 90 گرادوس و فی 4 180
градус ба ана ҳамин кунҷҳо тағйир меёбанд. Суръати хаттии кадом ҷисм аз ҳама зиёдтар аст? бинед мо чунин формула дорем. Агар мо дар инҷо давра дошта бошем, давра, агар мо давра дошта бошем ва ин маркази давра, ягон ҷисм агар аз нуқтаи аро агар мо кунҷашро 0 гӯем, яъне координатаи кунҷи, дар инҷо координатаи кунҷи ворид мекунем ки нуқтаи 0 ин ана ҳамин нуқтаи ана ҳамин 0 мо, ин 0 яъне кунҷи гардиши дар инҷо 0 мебошад. Ва агар ҷисм аз нуқтаи 0 то ягон нуқтаи А гардиш кунад, яъне ана ҳамин нисбат ба нуқтаи О ки дар маркази давра ҳаст ба кунҷи фи гардиш кунад ва дар инҷо масофаи L-ро дар камони давраро масофаи L-ро тай кунад, яъне масофаи L-ро тай кунад ва дар инҷо радиуси давра агар R бошад, албатта дар инҷо радиуси давра тағйир намеёбад, вобастагие мавҷуд аст байни L, фи ва R, яъне формулае ҳаст, формулаи кунҷ ҳаст ки худи кунҷ яъне фи баробар аст ба нисбати камони давраи муқобили кунҷ истода ба радиуси ана ҳамин давра, яъне фи баробар аст ба L тақсими R. Агар мо ҳар ду тарафи муодиларо ба R зарб карда бинем, мо ҳосил мекунем ки дар инҷо R ва R ихтисор мешаванд, мо ҳосил мекунем ки L баробар аст ба фи зарби R. ва азбас ки дар давоми ҳаракати ҷисм ана ҳамин R яъне радиуси давра тағйир намеёбад, яъне ҷисм аз рӯи ана ҳамин як давра ҳаракат кардан мегирад, агар ҳаракат кунад, пас мо метавонем ки аз ҳар ду тарафи муодиларо ба ягон вақти t тақсим карда бинем. бинед дар инҷо ҳар ду тарафи муодиларо ба t тақсим мекунем ва дар инҷо L тақсими t яъне дарозии роҳе ки ҷисм тай мекунад, дарозии яъне камони давра ки дар воҳиди вақт, ин мешавад суръати хаттӣ, яъне ин мешавад ки суръати хатти v, дарозии роҳи тай кардаи ҷисм дар воҳиди вақт. ва аз тарафи дигар дар инҷо бинед ки фи тақсими t яъне кунҷи гардиши ҷисм дар воҳиди вақт, ин суръати кунҷиро медиҳад, омегаро медиҳад. вале дар инҷо қайд кардан зарур аст ки дар инҷо фи бо радиан оварда шудааст, яъне фи бо радианҳо оварда шудааст. яъне мо наметавонем нависем ки 30 градус баробар аст ба ана ҳамон чанд метре ки рафтааст. фарз кардем ки агар 1 метр равад, тақсими радиуси давра ҳам 1 метр бошад, яъне 30 градус баробар намешавад ба 1 тақсими 1, ё ин ки фи бо градусҳо намешавад. дар инҷо умуман бо градусҳо кор кардан лозим нест. дар ин форма мо танҳо бо радиан кор мекунем, вале мо метавонем, ҳозир бинед ман давомашро мебинам, яъне дар инҷо бинед ки мо дорем формулаи L баробар аст ба фи зарби R. агар ҳар ду тарафи ин формуларо ба вақт тақсим кунем, дар ин тараф суръати хаттӣ ҳосил мешавад, дар инҷо суръати кунҷи зарби R, яъне V баробар аст ба омега зарби R. ва мо бояд ёбем ки суръати хаттии кадом ҷисм аз ҳама зиёдтар аст. бинед ки азбас ки радиуси траектория ҳама ин ҷисмҳо, яъне радиуси давраи ҳамаи ҷисмҳоро мо баробар қабул кардем, пас суръати хаттии ҷисмҳо аз суръати кунҷии онҳо вобаста аст, яъне суръати кунҷии кадоме аз онҳо зиёдтар бошад, суръати хаттии аз онҳо, суръати хаттии ҳамон зиёд мешавад. кадоме аз онҳо агар суръати кунҷии зиёдтар дошта бошад, ана ҳамон суръати хаттии зиёдтар дорад. азбаски радиусҳои давраро мо баробар қабул кардем ва яъне суръати кунҷи аз чӣ вобаста аст? суръати кунҷӣ бошад, формулашро мо ҳозир дар инҷо нависем, фи тақсими t, яъне кунҷи гардиш дар воҳиди вақт. кадоме азбас ки ҳамаи онҳо дар як аз рӯи давра ҳаракат карда дар як вақт, дар шарти масалан ин қайд карда шудааст, азбас ки онҳо дар як вақт ҳаракат мекунанд, пас вақт барои онҳо якхела ҳаст ва азбас ки вақт барои онҳо якхела аст, пас суръати кунҷии кадоме аз онҳо, суръати кунҷии ҳамон зиёд мешавад ки, зиёдтарин мешавад ки кунҷи гардиши он зиёдтарин аст. яъне кадоме аз онҳо агар кунҷи зиёдтарини гардиш дошта бошад, суръати кунҷии онҳо низ зиёдтар аст. яъне фи кадоме аз онҳо ки зиёдтарин бошад, суръати кунҷии онҳо зиёдтар аст ва мувофиқан суръати хаттии онҳо низ зиёдтар аст. пас аз инҷо навиштан мумкин аст ки V мутаносиб аст ба фи, яъне чӣ қадаре ки дар ҳамин масъала аз ҳама кунҷи гардиши зиёдтарин ҳамоне иҷро мекунад ки суръати он зиёдтарин аст. пас дар инҷо мебинед ки аз чорум аз ҳама кунҷи гардиши зиёдтарин кардааст ва мувофиқан азбас ки мо гуфтем ки дар инҷо фи бо радиан аст,
گرادوس چقدر که زیاد باشد آن همون قدر رادیان هم زیاد می شود. پس از اینجا به خلاصه آمدن ممکن است که سرعت کنجی جسم سرعت خطی اینچنین سرعت کنجی جسم چهارم از همه زیادتر است. جسم چهارم از همه زیادتر است. مثال 40 بر رسم نگرید قطعه اب رو منتظم در 5 ثانیه تعیین نمود. دور گردش ماشین چقدر است؟ یعنی ماشین ببینید که قطعه اب رو تعیین نمود. قطعه اب اگر ماشین چنین حرکت کرده باشد از ا به ب در 5 ثانیه تعیین نمود. دور گردش ماشین چقدر است؟ اگر ماشین منتظم انا همین در دوره گرد گشتن گیرد تاب خوردن گیرد با سرعت منتظم با سرعت یک خیله و اینچنین در انا همینجا گفته شده است که ماشین قطعه اب رو منتظم باید در اینجا میگفت که ماشین در دوره در انا همین اطراف دوره با سرعت منتظم دور زده ایستاده است و قطعه اب رو در 5 ثانیه تعیین میکند. دور گردش ماشین چقدر است؟ دور گردش ماشین رو ما باید یابیم. دور گردش ببینید دور گردش اصلا فرم ندارد. این قاعده شما میگویم مدت وقتی که در دوام آن جسم یک گردش پوره میکند دور گردش نامیده می شود. مدت وقتی که در دوام این وقت جسم یک گردش پوره انجام میدهد این دور گردش نامیده می شود و فرم دور گردش این می شود که ت تقسیم n شماره گردش ها و ت این وقتی که در دوام آن n گردش اجرا می شود. ت باشد دور گردش ما باید ت کلان را یابیم. ت کلان این دور گردش ت خورد وقتی که در دوام این ت خورد n گردش اجرا می شود و در مسئله ما ببینید که ماشین نصفی یک گردش پورا نمی کند و نصف گردش می کند. یعنی از ا به ب می آید اگر به ا باز می رفت یک گردش حساب می شد. یعنی ماشین تنها در اینجا از ا به ب رفته است. پس شماره گردش های ماشین 0.5 می شود. یعنی ماشین حالا یک گردش نکرده است ولی نیم گردش کرد یعنی 0.5. از اینجا در فرم میگذاریم ت برابر است به ت تقسیم n میگذاریم ت برابر است به ت خورد این 5 ثانیه است. در دوام 5 ثانیه ماشین 0.5 گردش میکند که 5 تقسیم 0.5 این میشود 10 ثانیه. یعنی دور گردش ماشین 10 ثانیه است. جواب تست 40 این 10 ثانیه. تست 41 دور گردش زمین در اطراف آفتاب تخمینا چقدر است؟ تخمینا ببینید که دور گردش زمین در اطراف آفتاب یعنی ما آفتاب داریم در اینجا اگر آفتاب باشد در اطراف آفتاب زمین چرخ میزند و دور گردش ما چطوری که گفتیم قاعده‌اش را در مسئله 40 گفتیم مدت وقتی که در دوام آن جسم یک گردشی پوره میکند. یعنی ما باید یابیم که در چه قدر وقت زمین در اطراف آفتاب یک گردشی پوره میکند. این همان دور گردش زمین در اطراف آفتاب می شود که این تقریبا به همگی معلوم است که در دوام 1 سال زمین در اطراف آفتاب یک گردشی پوره میکند. یعنی در دوام 365 روز تقریبا شبانه روز 365 شبانه روز. یعنی جواب تست 41 ما این ب می باشد 365 شبانه روز. و اگر در اینجا به ما سوال از ما پرسیده میشد که دور گردش زمین رو در اطراف محور خود یابید این 24 ساعت برابر میشد چون که دور گردش زمین در اطراف محور خود این مدت وقتی است که زمین در اطراف محور خود چرخ میزند یعنی در یک شبانه روز. این بود مسئله تست 41. میگذاریم به تست آینده 42. ماشین درازی کمان اب را بر رسم نگرید منتظم در 20 ثانیه تعیین نمود. سرعت خطی آن را معین کنید. یعنی درازی قطعه اب را چطوری که میبینید در رسم درازی این قطعه به ما معلوم است. سرعت خطی رو میپرسد ما در بالا نوشتیم فرمول سرعت خطی رو که این برابر است به درازی کمان دوره L تقسیم وقتی که این درازی تعیین می شود که این البته به ما داده شده است در شرط مسئله در رسم به ما L داده شده است که 100 متر است و T در شرط مسئله داده شده است که 20 ثانیه است. پس 100 متر تقسیم 20 ثانیه می شود 5 متر تقسیم ثانیه. یعنی جواب تست 42 این 5 بوده است. میگذاریم به تست 43. جسم ها از روی دوره حرکت میکنند در فاصله وقت یک خیله. این عیناً مثل مسئله که در اینجا ما دیدیم. ببینید مسئله 39 رو دیدیم و ما پور این مسئله رو تحلیل کردیم. یعنی این حالتی همین حالتی که جسم ها در اطراف یگان رادیوس معین چرخ میزنند
حرکت میکنند. ما این رو تحلیل کرده دیدیم. در فاصله وقت یکله جسم یکم با کنج 45، دوم 60، سوم 180 و چهارم 360. این به مسئله انا همون حاضر نشان دادیم در بالا، به مسئله بالوگی مانند است. سرعت کنجی کدام جسم از همه زیادتر است و ما با خلاصه آمده بودیم که سرعت همون جسم از همه زیادتر است که کنج گردش آن زیادتر است. سرعت کنجی هم سرعت خطی و هم سرعت کنجی همون جسم از همه زیادتر است که کنج گردش آن از همه زیادتر است. ولی این محض برای همین مسئله ها، چون که در این مسئله ها وقت گردش و این چنین رادیوس دوره ها با هم دیگر برابر قبول کرده می شوند. برای همین چطور گفتیم سرعت کنجی همون جسم از همه زیادتر می شود که کنج گردشش زیادتر است. پس می بینیم که سرعت کنجی کدام جسم زیادتر است، کنج گردش کدام جسم زیادتر است. کنج گردش جسم چهارم که با 360 گرادوس برابر است. پس جواب این تست هم چهارم جسم می شود. میگذاریم به تست 44 و در اینجا ببینید که رادیوس دوره ها فرق میکنند، یعنی اندازه دوره ها فرق میکنند. ماشین های در رسم تصویر یافته در یک وقت، ولی وقت های آنها یک خیله است. ت آن را با ت اشاره میکنیم. در یک وقت از نقطه های A حرکت رو سر کرده در فاصله های برابر وقت، یعنی در فاصله های ت و ت یک گردشی پورا میکنند. سرعت خطی کدام ماشین ها کمتر است؟ ببینید که کدام ماشین سرعت خطیش کمتر است و ما در بالا در مسئله یک از مسئله های بالا قید کردیم که سرعت خطی فرمولش و برابر است به L به برابر است به R ضرب اومگا. یعنی که بیایید از این استفاده نمیبریم، عموما از فرمای و برابر است به 2πr تقسیم t استفاده میبریم. فرمای 2πr تقسیم t در اینجا برابری را درست گذاشتن لازم است. 2πr تقسیم t از این فرم استفاده میبریم، یعنی سرعت خطی جسم برابر است به اگر جسم یک گردش پورا کند این می شود درازی دوره که آن طی میکند، یعنی راه آن این درازی دوره می باشد. درازی یک دوره این برابر است به 2πr همون دوره تقسیم دوری گردش یعنی این مدت وقتی که جسم یک گردش پورا میکند و موافق شرط مسئله بینید که دوری گردش همه این ماشین ها این ماشین برابر است، چون که ماشین ها در یک وقت گردش حرکت رو سر کرده در فاصله های برابر وقت یک گردش پورا میکنند. یعنی ت دور گردش برای هر سه این ماشین ها برابر است. ت کلان برای هر سه ماشین ها یک خیلی است، مثل همین ت خورد، یعنی ت خورد هم ت کلان هم برای آنها برابر است، ولی رادیوس های دوره ها فرق میکنند. و ببینید که اگر ت برای ماشین ها برابر باشد پس سرعت و برابر است به 2πr تقسیم ت. من یک بار دیگر می نویسم. ت در مخرج ایستاده است، ت کلان در مخرج است، r باشد در صورت، r در صورت ایستاده است، رادیوسی دوره. یعنی این معنی آن را دارد که چقدر که رادیوسی دوره ها این رو میگویند متناسبی راسته و متناسبی راسته است با r. از ت در اینجا وابسته است چون که ت ها با هم دیگر برابر هستند و یعنی هنگام مقایسه کردن سرعت های خطی این جسم ها در اینجا ما به ت کلان اهمیت نمیدهیم، چون که ت در شرط مسئله گفته است که برابر است، ولی از بس که r برابر نیست ما محض به همین r اهمیت میدهیم و میبینیم که سرعت با r متناسب راسته است. این معنی آن را دارد که اگر رادیوسی دوره زیاد باشد پس جسم با سرعت زیادتر حرکت میکند و برعکس اگر رادیوسی دوره خرد باشد جسم سرعتش خرد میشود. پس ببینید که در اینجا گفته است که سرعت خطی کدام ماشین کمتر است؟ سرعت خطی ماشین یکم، چون که وی راهی کمتر را طی میکند در همین قدر وقت، چون که دوره آن خردتر است و راهی کمتر را طی میکند، در حالتی که ماشین های دوم و سوم در همین قدر وقت دوره های رادیوسشان زیادتر رو میروند. یعنی در اینجا جواب تست 44 این یک می باشد، یعنی ماشین یکم سرعت خطی خردترین داشته است. برای حاصل کردن تست 45 برای حاصل کردن جریان الکتریکی روتور محرک الکتریکی باید در یک ثانیه 50 گردش کند. بسامد گردش روتور چقدر خواهد بود؟ ما یک بزرگی داریم که با دور گردش برعکس است، یعنی یک تقسیم ت هست، چون این فرم داریم و فرم خودی بسامد گردش و نیو برابر است به شماره گردش ها در واحد وقت. یعنی این روزدودی گردش هم میگویند چقدر در واحد وقت زیادتر گردش کند جسم همان قدر بسامد گردش زیادتر است. یعنی شماره گردش ها n در واحد وقت t این
басомади гардиш номида мешавад ки воҳиди басомади гардиш ин ҳерц ҳаст. баъзе вақт 1 тақсими сония ҳам мешавад, вале умуман дурусттараш ба фикрам ҳерц қабул мекунем. воҳиди даври гардишро мо дар боло қайд накардем. воҳиди даври гардиш сония ҳаст, чунки даври гардиш ин t тақсими n аст. n воҳид надорад, t бошад сония ва воҳиди басомади гардиш бошад 1 тақсими сония ё ин ки ҳерц. барои ҳосил кардан акнун дар ин ҷо танҳо дар формула қиматҳои ададиро гузоштан лозим аст. тамом 50 гардиш яъне n баробар аст ба 50 1 сония тақсими 1 сония, ин мешавад ки 50 ҳерц. 50 тақсими 1 50 мешавад. ё ин ки дар ин ҷо гардиш сония ҳам мешавад. 50 гардиш дар 1 сония, яъне худи ҳерц ин 1 гардиш дар 1 сония мебошад, яъне 50 гардиш дар 1 сония, яъне ҷавоби тести 45 ин 50 будааст. тести 46 мошин аз рӯи траекторияи дар расм тасвирёфта ҳаракат мекунад. дар кадом нуқтаи масир ронанда бояд бо мошин суръати хаттии камтарин бахшад? ин масъала албатта масъалаи мантиқӣ ҳам мебошад, яъне худи ҳаётӣ мебошад, чунки агар мо физикаро надонем низ дар ин ҷо маълум аст ки мо дар ҷоҳое ки гардиш аз ҳама ба кунҷи зиёдтар гардиш кардан лозим аст, дар он ҷо мо бояд суръати мошинро хурд кунем, чунки дар он ҷо агар суръати мошин хурд нашавад ҳангоми гардиш ба мошин қувваи зиёдтар лозим аст ки яъне қувваи марказгурез мегӯянд. дар ин ҷо қувваи марказгурез хеле зиёдтар таъсир мекунад ҳангоми гардиши ки ба кунҷи зиёдтар гардиш кардан лозим аст дар муддати вақти хурдтар. яъне каҷии траектория ҳамон қадар ки зиёд бошад, ана ҳамон қадар мо ҳам бояд суръатро кам кунем, то ки хатар камтар шавад. яъне дар нуқтаи 3 бинед ки аз ҳама каҷии зиёдтарин траектория дорем, бояд дар ин ҷо суръати мошин камтар шавад. яъне дар кадом нуқтаи масир ронанда бояд бо мошин суръати хаттии камтарин бахшад. ин нуқтаи 3 мебошад. ин буд тести 46. тести 47 дар 1 сония ротори генератор 50 гардиш мекунад. даври гардиши ротор чӣ қадар аст? яъне мисли ана ҳамон масъалаи яке аз масъалаҳои бологиро мо кор кардем. дар он ҷо ниюро ёфтем, вале дар ин ҷо t-ро меёбем. даври гардиш ки ин баробар аст ба t тақсими n ва t дар ин ҷо баробар аст ба 1 сония дар 1 сония. дар ҷои вақт 1 сония мегузорем, дар ҷои n бошад 50 гардиш, яъне 50 1 тақсими 50 1 тақсими 50 ро бинед, 1 тақсими 50. ҳозир мо инро бояд ҳосил кунем. ба 1 0 медиҳем, дар ин ҷо 0 аз 10 пайдо мешавад. 10 ба 50 тақсим намешавад. боз 1 0 дигар медиҳем ба 10, дар ин ҷо ҳам 1 0 дигар пайдо мешавад ва дар охир 100 тақсими 50 ин 2 мешавад. 2 зарби 50 100, аз 100 ро тарҳ мекунем 0, яъне ҷавоби мо 0 аз 102 баромад. 0 аз 102, 0 аз 102 сония. даври гардиш ҷисм 0 аз 102 сония будааст. ҷавоб д. мисоли 48 даври гардиши замин дар гирди меҳвараш тахминан чӣ қадар аст? чисторе ки ман дар яке аз мисолҳои боло қайд кардам, яъне ман гуфтам ки агар дар он ҷо дар гирди офтоб гуфта буд ва агар инро дар гирди меҳвари замин мегуфт, яъне даври гардиши замин дар атрофи меҳвари худаш, ин ба 24 соат баробар аст, чунки даври гардиши замин дар меҳвари худаш ин муддати вақте мебошад ки замин дар атрофи меҳвараш як маротиба чарх мезанад. ин 24 соат аст, яъне як шабона рӯз. мегузарем ба тести 49. сақои дар расм тасвирёфта аз нуқтаи А мунтазам ҳаракатро сар мекунад. агар сақо дар нуқтаи С аз ҳаракат боз монад, бо кадом кунҷ гардиш мекунад? бинед ки сақо аз нуқтаи А ба нуқтаи С меояд, яъне нисбат ба маркази давра, маркази давраро нуқтаи О мегӯем, бояд мо ёбем ки нисбат ба маркази давра чанд дараҷа гардиш мекунад. нисбат ба маркази давра вай аввал дар ана ҳамин нуқтаи А қарор дошт, баъд гардиш мекунад ва ба нуқтаи С меояд, яъне ана ҳамин нуқта меояд, яъне бинед ки ана ҳамин қадар гардиш мекунад. ман ин ҷоро бо хати сабз нишон медиҳам. ана ҳамин қадар гардиш мекунад. кунҷи гардиши ҷисм ана ҳамин қадар мебошад ки ин маълум аст ки кунҷи 180 градус аст. яъне нисфи давраро тай мекунад. агар пурра тай мекард 360 дараҷа, вале дар ҷои 180 градус яъне нисфи давраро гардиш кардааст. ин буд тести 49. тести 50. ҷисм ҳангоми аз рӯи давра ҳаракат кардан дар 10 сония масофаи 60 метрро тай мекунад. суръати хаттии ҷисмро ёбед.
باز همان فرموله که ما در بالا نوشتیم، سرعت خطی جسم این راهی طی کرده جسم از روی دوره یعنی کمان دوره L تقسیم وقتی که این راه طی کرده می شود و قیمت های عددی رو میگذاریم. راهی طی کرده جسم 60 متر در دام 10 ثانیه. 60 تقسیم 10 میشه 6 متر تقسیم ثانیه، یعنی سرعت جسم 6 متر تقسیم ثانیه بوده است. میگذاریم به مسئله آینده. عقربکی که ساعت را نشان میدهد بر رسم نگره در چند ساعت به کنج 180 گرادوس گردش میکند. یعنی ما باید بگیم که عقربکی که ساعت را نشان میدهد، انا همین عقربکی خردترکش، انا همین عقربک در چند ساعت به کنج 180 گرادوس گردش میکنه، یعنی به انا همین کنج گردش میکند. یعنی در چقدر وقت؟ ساعت 6 میشه. ببینید وقتی که به کنج 180 گرادوس گردش میکند ساعت 6 رو نشان میدهد، چون که مقابل سمت اولش میایستد. یعنی 180 گرادوس سمتش رو تغییر میدهد، مقابل سمت اولش که در 12 بود میایستد و یعنی 12 تا 6 یعنی 6 ساعت. یک بار دیگر میخونم تا که عقربکی که ساعت رو نشان میدهد، ساعت رو نشان داده است، ساعت 12 هست حضور. ببینید در اینجا ساعت 12 است. با کنج 180 گرادوس در همان حالت گردش میکند که ساعت 6 شود. بله، یعنی در اینجا جواب ما د بوده است، 6 ساعت. مثال 52. آید به زیچی جسم های در پله های ترازو گذاشته شده بر رسم نگاه چه خلاصه برآوردن ممکن است؟ ببینید که در پله های ترازو دو جسم گذاشته اند و از بس که ترازو برابر نشان داده است، پس ماسه این جسم ها برابر است. ماسه جسم یکم با ماسه جسم دوم برابر است و اکنون ببینید که کدام از این جسم ها اندازه زیادتر دارد، یعنی حجم زیادتر دارد. حجم را ما با و اشاره میکنیم. حجم جسم یکم از حجم جسم دوم زیادتر است. ببینید که حجم جسم دوم کلانتر است ولی ماسه آنها برابر هستند. از اینجا به خلاصه آمدن ممکن است که زیچی جسم دوم زیادتر است، چون که ببینید که ما اگر فرمای زیچی رو نویسیم m را برابر است به m تقسیم v، این فرمای زیچی می باشد. زیچی را برابر است به ماسه تقسیم حجم و واحد آن باشد را برابر است به ماسه ما این کیلوگرم تقسیم حجم واحدش متر کوبی. و اکنون ببینید هنگام برابر بودن ماسه ها زیچی متناسب می شود به چپه حجم. یعنی در بالا ما m داشتیم ولی از ماسه ها در این مسئله متناسب نیست، چون که ماسه اونها برابر هستند. یعنی زیچی از حجم متناسب چپه است، پس حجم کدام از این جسم ها خرد باشد همون قدر زیچیش زیادتر است. یعنی حجم کدام از جسم ها خردتر باشد زیچی آن زیادتر می شود. از رسم معلوم است که حجم جسم دوم خردتر است، برای همین زیچی جسم دوم زیادتر است. حاضر میبینیم در واریانت ها زیچی جسم یکم زیادتر است، این خطا است. زیچی جسم ها یک خیله است، این هم خطا است. زیچی جسم دوم زیادتر است، بله انا همین جواب C بوده است. میگذاریم به مثال آینده. بر رزینه ها یک خیله سقه های آلومینی میسین نقرگی و طلایی حجم هایشان برابر بستند. رزین ها چطوری که در رسم نشان داده شده است دراز شدند. با کدام رزین سقای نقرگی بسته شده است؟ زیچی ماده ها موافقاً با انا همین بزرگی ها برابر است. یعنی در اینجا با رزین ها یک خیله سقه های آلومینی میسین نقرگی و طلایی. در اینجا آلومینی در اینجا با ما معلوم نیست که سقای یکم کدام زیچی است، سقای دوم کدام زیچی است، ولی ما باید این رو پیدا کنیم. یعنی ما باید پیدا کنیم که با کدام از اینها سقای نقرگین، با کدام رزین سقای نقرگی بسته شده است. و اکنون ببینید که در اینجا از همه زیچی زیادتر، از بس که حجم همه اینها برابر هستند، چطوری که از رسم معلوم است آنها سقه ها اندازه و حجم یک خیله دارند. ببینید همه آنها اندازه یک خیله دارند، یعنی حجم یک خیله دارند. پس از همه ماسه کدام اش زیاد است، انا همون قدر زیچی انا همون زیادتر است. یعنی ماسه کدام از این سقه ها زیادترین است، زیچی آن زیادترین میباشد، چون که حجم آنها برابر هستند. پس میبینیم که از همه زیادترین ماسه سقه چهارم است، چون که رزین را
اینجا رزینه های اخیله هستند. بله رزینه های اخیله هستند. از همه سقای چهارم زیادتر رزینه رو دفرماسیا میکنند، یعنی دراز میکنند. درازشوی رزینه ای که به سقای چهارم بسته است از همه زیادترین است. موافقاً مسای سقای چهارم از همه زیادترین است. از اینجا به خلاصه آمدن ممکن است که زیچی سقای چهارم از همه زیادترین است. پس میبینیم که در اینجا زیچی زیادترین این زیچی طلا میباشد 19300، یعنی سقای چهارم این سقای طلایی میباشد، طلایی. و دوم از همه زیادترین این سقای دوم میباشد که در اینجا ببینید که سقای دوم بعد از آن همین سقای چهارم از همه زیاد رزین را دراز کرده است. پس میبینیم که در جای دوم زیچی کدام از اینها میایستد. در جای دوم میبینیم که زیچی 10500 که این زیچی نقره است. زیچی ماده ها موافقاً، یعنی موافقاً این در نظر دارد که الومینی میسین نقرگین، یعنی الومینی 2700 میسین 8900 موافقاً 10500 این زیچی نقرگین میباشد، یعنی مسای M2 این نقرگین میباشد، جسمی نقرگین. و از اینجا به خلاصه آمدن ممکن است که در اینجا سقای دوم این سقای نقرگین میباشد. محض انا همین رو مسئله از ما پرسیده است. میگذاریم به مسئله 54. ظرف‌های یک خیله حجمی هر کدامش 1 لیتر با مایع پر کرده شده‌اند، یعنی حجم‌ها یک خیله دارند. ظرف‌ها یک خیله اند و حجم خونجویش این ظرف‌ها هم 1 لیتری است، برابر است. یکم ظرف با بنزین، دوم با کراسین، سوم با آب و چهارم با سیماب. دیچی مایع‌ها موافقاً 700 موافقه که گفته است، یعنی اینجا 700 این یکم بنزین می باشد، بنزین 800 باشد کراسین، 1000 باشد آب و 13600 باشد سیماب. یعنی ببینید که از همه از چیز زیادترین این چیز سیماب است. چیز سیماب از همه از چیز زیادترین است. سیماب مسای ظرفی با کدام مایع پر کرده شده از همه زیاد است. معلوم است که مسای سیماب چون که زیچی از همه زیادترین سیماب دارد و اینچنین ظرف ها و حجم های ظرف ها برابر هستند. برای همین در کدام ظرفی که مایع زیچی از زیادترین ریخته شده است انا همین ظرف از همه مسای زیادترین دارد، یعنی با سیماب پر کرده شده ظرفی که با سیماب پر کرده شده است زیچی زیادترین دارد. میگذاریم به تست 55 و این است به فکرم این آخرین تستی می شود که امروز میبینیم. برای رزین های اختلاف بارهای الومینی، میسین، نقرگین و طلایی حجمشون برابر رو بستند. الومینی، میسین حاضر میبینیم. یکم الومینی، دوم میسین، نقرگی و طلایی حجمشون برابر رو بستند. رزین ها طوری که در رسم نشان داده شده است دراز شدند. با کدام رزین باری طلایی بسته شده است؟ باز همون سوالی که ما در بالا جواب دادیم، ولی در اینجا باری طلایی گفته است و از بس که حجم جسم ها برابر هستند پس معلوم است که در اینجا جسم چهارم طلایی می باشد، چون که زیچی طلا از همه زیادترین است. برای همین از بس که زیچی طلا زیادترین است پس ماسه اون هم زیاد است. برای همین وای زیادتر رزین رو دراز میکند. برای همین از همه رزینی که زیادتر دراز شده است رزین چهارم می باشد، موافقاً جسم چهارم این طلا می باشد. این بود تستی 55. با همین دیگر مسئله ها و تست های مرکز ملی تستی رو در نوارهای آینده خدا خواهد دیده میبریم. تا نوارهای آینده تنسیت و خانه آباد باشه دوستان عزیز.